alkane, alkene, دریم څه شو؟ third one is alkyne. نو دا هایدروکاربن چې کوم دی نو تاسو په ډیټیل کې ولې فارمونه وړئ زه ورځم. سو هایدروکاربن چې څومره دي دا موږ ووایو چې دیز آر د ارګینیک کمپاؤنډ. دا زموږ سره څه دي؟ ارګینیک کمپاؤنډ دي زموږ سره. سو hydrocarbon and their derivatives are called organic compounds. نو اوس چې کوم دی منګه د هایدروکاربن ډیرایویټیوز ته ځو. د هایدروکاربن څه شی؟ ډیرایویټیوز هغه کمپاؤنډ دي کوم چې د هایدروکاربن نه ډیرایو شوي دي، ډیرایویټیوز. نو دغه ډیرایویټیوز کې چې کوم دي اوس زموږ سره څه شی راځي؟ کاربوهایډریټس راځي، پروټین راځي، بل څه راځي؟ لیپډز دي، وټامنز دي، نیوکلیک ایسډز دي وغیرہ. نو دا به اوس موږ په دې چپټر کې سټډي کوو. سو today we are going to discuss the biochemistry. So biochemistry is a chapter number 13. So biochemistry barata sog lag define ki. Who will define biochemistry? The study of organic compound and reaction occur in the living organism. Good. So it is the study of the organic compound and their reaction. Study of the organic compound and their reactions. Where these reaction occur? In the living things. So the study of these organic compound which are present in the living things and how these compound react with each other. So this is called biochemistry. So simply biochemistry we can define as the study of organic compound and their reaction in the living things or the living bodies is called biochemistry. So living bodies chikamda living things, the body of living thing is basically consist of two types of compound. One is called organic compound and the second one is called inorganic compound. Organic and inorganic compound. So organic compound, most of the animal body which is consist of organic and inorganic compound, both of these compound are usually form of how many elements? 16 different elements. Sumra elements nada jodli? 16 different element nada chikam dinu zamang sara da organic or inorganic compound the animal body chikam da dena joda da. Tata suweli di chikam 16 elements دي چې کوم نه living organism جوړ دي په دې کې دا منګه په څو ګروپونو کې ډیوایډ کړي دي؟ It is divided into two groups. دوه ګروپونو کې دي. یو چې کوم دی نو زمونږ سره میجر element دي څه شی دي؟ میجر element. او دویم چې کوم دي major elements. Our second one is minor elements. Major elements and minor elements. So major elements کوم دي زموږ سره چې دا څه کوي which forming round about 99% of the animal body. چې دا زموږ سره د animal body تقریبا 99% جوړوي او 1% چې کوم دی دا زموږ سره څه جوړوي؟ minor elements. نو 99% کم element چې د organism body جوړوي دا څو دي زموږ سره؟ These are 6 in number. So 6 elements. So major elements are 6 in number. So these 6 elements, there are a simple formula manga likhliyo. So shewa CHONCAP was CHONCAP. So these are the 6
major elements which forming 99% of the living body. So these 6 elements, one is carbon, second one is hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium and phosphorus. دا شپږ element چې کوم دي نو دا زموږ سره 99% body element جوړي. دا شپږ element دي چې دا زموږ سره څه کوي؟ they are forming organic compound. څه جوړي؟ organic compound را سره جوړي. organic compounds. دینم پکې وي minor elements نه. minor elements تاسو ویلي دي چې دي minor elements are how many؟ 10 elements are minor elements. نو هغه تاسو ته یاد دي؟ 10 elements are minor elements. کم دی را سره؟ شاباش ګډ. څه شی دی؟ پوټاشیم دی، شاباش. سلفر دی، میگنیشیم دی، کلورین دی، زنک دی، شاباش. آیوډین، اسټاټینم دی. بل څه شی دی پکې؟ آیرن دی، Fe آیرن دی که نه؟ بل څه شی دی؟ کاپر دی، CO. منګنیزم دی، ګډ. شاباش. پکې منګنیز. یو بل پاتې دی. بل کوم یو دی؟ فرید څه شی دی؟ سوډیم دی. څه شی دی بل؟ سوډیم دی، Na. نو دا 10 elements چې کوم دي د دپاره مې یو فارموله موږ جوړه کړې وه، څه یو اوږده شان قصه، خو تاسو که د 9 بایولوژي لږ راوړوئ په هغې کې به وي پوټاشیم، سلفر، میګنیشیم، کلورین، زنک، آیوډین، آیرن، څه شی دی؟ کوبالټ نه دی، ساري یار. څه شی دی؟ کاپر دی. کاپر، منګنیز اینډ سوډیم. نو دا چې کوم دي زموږ سره 1% باډي elements چې کوم دي دا 1% باډي جوړوي زموږ سره. پوه شوې که نه؟ So most of the animal body that is composed of organic compound. په څه باندې مشتمل وي؟ organic compounds. So the study of organic compounds لکه most of the animal body کې زموږ سره کم organic compound دي؟ تاسو ته یاد دي؟ most of the animal body organic compounds چې کوم دي نو کم دي؟ organic compounds. څه شی دي؟ کاربوهایډریټس. ګډ. شاباس. کاربوهایډریټس دي. بل څه شی دي؟ پروټین دي، پروټینز، لیپیډز، ویټامنز، فیټس کو په لیپیډس کې رااله. بل څه شی دي؟ نیوکلیک ایسڈز. دا چې کوم دي زموږ په باډي کې ارګینک کمپاؤنډ دي، نه علاوه پکې نورم دي. صحیح ده که نه؟ نورم ارګینک کمپاؤنډ دي. دیز آر د میجر ارګینک کمپاؤنډ وچ آر پریزنټ ان د لیوینګ باډیز. اوس په مختلف سیلز کې هم د دې کوانټیټي مختلف کیدای شي. بعضې کې به کاربوهایډریټس زیات وي، بعضې کې به پروټین زیات وي، بعضې کې به لیپیډ زیات وي. دا په سیل باندې ډیپینډ کوي، دغه په نیچر باندې ډیپینډ کوي، د سیل په هیبیټیټ باندې ډیپینډ کوي، د سیل په فنکشن باندې ډیپینډ کوي چې دا په کم ځای کې اوسېږي. پوه شوئ که نه؟ نو د دې ارګینک کمپاؤنډ څه امپورټنس دی؟ میجرلی دا کاربوهایډریټ زموږ په باډي کې یا د انیمل باډي کې څه پرپز دپاره استعمالیږي؟ انرژي دپاره استعمالیږي. مینلی دا څه دپاره استعمالیږي؟ انرژي دپاره. او پروټین څه دپاره استعمالیږي؟ پروټین چې کوم دي زموږ مسل څه دی لکه؟ پروټین دي. مسل څه دي؟ پروټین دي. نو سټرکچر دپاره استعمالیږي. پروټین میجرلی زموږ باډي سټرکچر جوړوي. بون کې چې کوم دی نو هم څه دي؟ پروټین موجود دي. هیر دی، نیلز دی یا سکن دی، دغسې سیل چې کوم دی د سیل میمبرین میجرلی په دې کې څه شی موجود دي؟ پروټین موجود دي. نو سټرکچر او دویم چې کوم دی نو پروټین آلسو پرفارم فنکشنز. فنکشن د دې فنکشن هم وي لکه ایز ا کیټالیسټ په طور باندې هم استعمالیږي. هارمون چې موږ وایو یا انزایم موږ وایو نو دا زموږ سره څه دي؟
پروټین ان نیچر دی نو ایز ا کیټالیست په تور باندې یا فنکشنل اکټیویټي هم د دې موجود وي. او third one it is also used in rare case in energy. انرژي د پاره هم چې کله کاربوهایډریټس ختم شي یا لیپټس ختم شي نو بیا څه دپاره استعمالیږي؟ انرژي پرپز دپاره هم د استعمالي. نیکسټ چې کوم دی زموږ سره څه شی دی؟ لیپټس. نو لیپټس چې کوم دی دا سټرکچر دپاره استعمالیږي اینډ آلسو اټس سټور انرژي یا انرژي په طور باندې دا هم استعمالیږي. نو سیل ممبرین کې چې کوم دی لیپټس تاسو ویلی دي څومره پرسنټ موجود وی لکه سیل ممبرین تاسو ویلی که نه 20 نه 40 پورې. نو لیپټس چې کوم دی په سیل ممبرین کې موږ ویلی دي 20 to 40% چې کوم دی دا زموږ سره په لیپټ باندې مشتمل. او دغسې چې کوم دی نو پروټیکشن هم پرووایډ کوي. څه پرووایډ کوي؟ پروټیکشن هم پرووایډ کوي بعض ارګن ته لکه د کډنیز نه تیر شاپیره پیټس لیپټس موجود وي که هارټ نه تیر شاپیره چې کوم دی نو پیټس یا لیپټس موجود وي. سکن نه لاندې چې کوم دی پیټس موجود وي په ایډیپوز ټیشو ورته وایي. څه ورته وایي؟ ایډیپوز ټیشو. د دغې کار چې کوم دی ټمپریچر ریګولیشن. څه کوي؟ ټمپریچر ریګولیشن. نو دا هم د دې یو مین فنکشن دی. ټمپریچر ریګولیشن یا ایز ا انسولیټر په طور باندې کار کوي. ښه ټمپریچر مینټین ساتي. نیکسټ چې کوم دی زموږ سره ویټامنز دي. څه شی دي؟ ویټامنز. ویټامنز څه کار دی په باډي کې؟ ویټامنز چې کوم دی نو دا د ډفرنٹ تھنګس چې کوم دی نو ډفرنٹ کیمیکلز فنکشن ایکسلریټ کوي. څه کوي؟ ایکسلریټ. فنکشن ایکسلریټ کوي، تیزی فنکشن. او د دې ډیر زیات اهم رول نه خو چې بالکل نم وي په باډي کې نو بیا باډي ته نقصان رسي. پوه شو که نه؟ لکه د مختلف ویټامنز مختلف کارونه وي په باډي کې. لکه ویټامین ای چې کوم دی په باډي کې کم شي، خوراک کې ویټامین ای کم شي نو زمونږ د سترګو نظر کمزوری شي. بیري څه شی ورته ویلی شي؟ نایټ بلایندنس کاز کېږي د ویټامین ای د کمی د وجې. ویټامین سی چې کم شي نو بیا څه کېږي؟ بلډ کلاټینګ نه کېږي یا سکن چې کم دی نو هغه رپچر کېږي. پوه شوئ که نه؟ دغسې ویټامین کی چې کم شي نو هغه زموږ په باډي کې څه چل کېږي؟ بلډ کلاټینګ نه کېږي ویټامین کی د کمی د وجې نه. نو دا هم په یو مناسب مقدار کې چې کوم دی څه شی؟ ویټامین کی باډیز دپاره چې کوم دی نو پکار دی. او نیکسټ چې کوم دی نو نیوکلیک ایسډ دی. نو نیوکلیک ایسډ څه کار دی لکه؟ هیریډیټري انفارمیشن دا څه کوي؟ هیریډیټي انفارمیشن چې کوم دی د یو جنریشن نه بل جنریشن ته څه کوي؟ هیریډیټي انفارمیشن چې کوم دی نو دا څه کوي؟ ټرانسفر کوي. So these are the basic organic compound which we will go to study in this chapter. So biochemistry. So biochemistry is the study of organic compound and their reaction. اوس دا organic compound دی زموږ په باډي کې موجود دی لکه کاربوهایډریټس زموږ باډي کې موجود دی. organic compound دی نو څه کار دی؟ څنګه ریاکشن کوي؟ پوه شوئ که نه؟ اوس لکه په مالیکولر لیول باندې بایوکیمسټري اصل کې زمونږ دغه ارګینیک کمپاوند په کوم لیول باندې سټډي کوي؟ په مالیکولر لیول باندې. په څه باندې؟ مالیکولر لیول باندې دا سټډي کوي. مالیکولر لیول او ریاکشن د دې سټډي کوي چې د دې نه څه قسم ریاکشن یې کوي. لکه اوس مثال کې طور باندې کاربوهایډریټس تاسو ویلی دي که نه؟ کاربوهایډریټ چې کله ریسپایریشن کېږي نو څه چل کېږي؟ لکه ګلوکوز سمپل کاربوهایډریټ د ویلم دی څه شی دی؟ C6H12O 6 دا د اکسیجن په موجودګۍ کې د دې برننګ وشي نو څه چل وشي؟ انرژي پروډیوس کی، کاربن ډای اکساید پیدا کی پلس واټر پیدا کی پلس ATP انرژي پیدا کی. داسې وایو که نه؟ اوس دا ریاکشن چې کومه وشو د ارګینیک کمپاوند انارګینیک کمپاوند ته انرژي ته بدل شو. سو د سټډي اف دس ریاکشن ود ان د باډي از کالډ biochemistry. Bio mean life, chemistry means study of a chemical. So the study of these chemical inside the body, या study of these chemical in the organism is called biochemistry. پوه شئ په دې باندې؟ ښه نو راځو اوس موږ د خپل اصل کوم چې زموږ بیسک سټرکچر دی یا بیسک کمپوننټس دی د دې چپټر نو هغه سټارټ کوو چې هغه دی زموږ سره کاربوهایډریټس.